کہتے ہیں اقتدار کا نشہ وہ زہر ہے جو نہ صرف پینے والے کو برباد کرتا ہے بلکہ اس کے گرد موجود ہر شخص کو بھی نگل جاتا ہے۔ اس زہر میں لذت ہوتی ہے مگر انجام ہمیشہ زوال ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے دریائے نیلان کے کنارے ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی، سلطنت نورا۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا سلطان مراد بن شمس الدین، جو اپنے دور کا سب سے طاقتور حکمران مانا جاتا تھا۔ مراد بچپن ہی سے ذہین، بہادر اور بے حد پرعزم تھا۔ اس نے بہت کم عمری میں جنگیں جیت کر اپنے والد کے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ جب بادشاہ شمس الدین کا انتقال ہوا تو مراد کو صرف 27 سال کی عمر میں تخت ملا اور وہ ایک عظیم سلطنت کا وارث بن گیا۔ شروع کے چند سالوں میں مراد نے عدل و انصاف سے حکومت کی، رعایا خوش تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے اور سلطنت کی سرحدیں ہر سال پھیلتی جا رہی تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان مراد کا ابتدائی دور روشنی کی ایک کرن کی مانند تھا جو اندھیروں کو نگل رہی تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ طاقت نے اس کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کیں جو اکثر حکمرانوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے مشیروں نے چاپلوسی شروع کر دی، درباری اس کے ہر فیصلے کو آسمانی حکم سمجھنے لگے اور وہ خود اپنے آپ کو خطا سے مبرہ سمجھنے لگا۔ سلطان کے سب سے قریب تھا اس کا پرانا دوست اور وزیر زین العابدین، جو ایک عالم، دانش مند اور بے حد وفادار شخص تھا۔ زین ہمیشہ سلطان کو نرمی سے مشورے دیتا، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا، لیکن وقت کے ساتھ سلطان مراد نے زین کی باتوں کو نصیحت کے بجائے مخالفت سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دن دربار میں ایک معمولی مسئلے پر سلطان غصے میں آ گیا۔ ایک سپاہی نے سلطنت کی پالیسی پر سوال اٹھا دیا تھا۔ سلطان نے وہیں پر سپاہی کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ زین العابدین نے نرمی سے کہا، جہاں پناہ، سوال کرنا جرم نہیں، اگر رعایا سوال نہیں کرے گی تو اندھی پیروی حکمران کو اندھے کنویں میں گرا دے گی۔ سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے سب کے سامنے زین کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ زین نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں جان گیا کہ مراد وہ نہیں رہا جو کبھی انصاف کا علم بردار تھا۔ وقت گزرتا گیا، زین کی حیثیت کم ہوتی گئی اور ایک نیا درباری سلطان کا منظور نظر بن گیا، فراز الکمال۔ فراز ایک چالاک اور فصیح زبان رکھنے والا شخص تھا، مگر اندر سے زہریلا سانپ۔ وہ سلطان کے ہر قول کو حکمت کا موتی اور غلطی کو نیکی قرار دیتا۔ آہستہ آہستہ سلطان نے زین کو نظر انداز کر دیا اور فراز کو ریاستی معاملات میں شامل کر لیا۔ فراز نے پہلے مرحلے میں سلطان کو یقین دلایا کہ رعایا کو سختی سے قابو میں رکھنا ہی اصل حکمت ہے۔ اس نے کہا، جہاں پناہ رعایا وہ دریا ہے جسے اگر دیواروں میں نہ قید کیا جائے تو وہ طوفان بن جاتا ہے۔ سلطان نے سخت قوانین نافذ کیے، ٹیکس بڑھا دیے گئے، عام آدمی کے لیے انصاف کا دروازہ بند کر دیا گیا، جو شکایت کرتا قید یا قتل ہو جاتا۔ زین نے کئی بار کوشش کی کہ سلطان کو حقیقت کا آئینہ دکھائے، مگر ہر بار اس کی آواز دربار کے شور میں دب جاتی۔ ادھر عوام میں بغاوت کی چنگاری پھوٹنے لگی۔ غریب، کسان، تاجر، عالم سب نالاں تھے۔ رات کے وقت لوگوں کی خفیہ محفلوں میں اب سلطان کے خلاف باتیں ہونے لگیں، مگر ہر شخص خوف کے سائے میں جیتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ شمال کی طرف سے ایک چھوٹی سی بستی بستان پور کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ یہ وہی بستی تھی جسے سلطان نے ماضی میں خود تعمیر کروایا تھا۔ اب وہی لوگ سلطان کی پالیسیوں سے تنگ آ کر بغاوت پر اتر آئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ انہیں کچل دیا جائے۔ فراز نے فوراً حامی بھری اور ہزاروں سپاہی روانہ کر دیے، مگر زین نے ایک آخری بار سلطان سے کہا، جہاں پناہ طاقت کا استعمال وقتی سکون تو دیتا ہے مگر دائمی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ رعایا کو قتل کر دینا مسئلے کا حل نہیں، ان کے دل جیتنا اصل حکمت ہے۔ سلطان نے زین کو غصے سے گھورا اور کہا، زین، تمہاری زبان اب میرے خلاف ہو چکی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم قلعہ نور کے حجرے میں نظر بند رہو گے جب تک میں مناسب نہ سمجھوں۔ اور یوں زین العابدین بھی ایک قیدی بنا دیا گیا، وہ شخص جو کبھی بادشاہ کا دوست، رہنما اور آئینہ تھا۔ ادھر بغاوت بڑھتی گئی، ایک نئی کئی علاقوں میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔
रियाया के साथ अब चंद बागी सिपा सालार भी शामिल हो गए, हत्ता कि सुल्तान के कुछ पुराने जर्नेल भी अलहदा हो गए। और वो रात भी आई जब महल के दरो दीवार लरस गए, किले के बाहर हजारों बागी जमा हो गए। सुल्तान ने खुद जंग का लिबास पहना और कहा, मैं मुराद बिन शमसुद्दीन हूं, मैं हर बगावत को अपनी तलवार से दबा दूंगा। मगर इस बार तलवार ने वफा न की। रियाया के दिलों की नफरत ने खंजर की सूरत इख्तियार कर ली थी। किला टूटा, महल जला, सुल्तान का ताज जमीन पर गिर गया। सुल्तान को कैद कर लिया गया, इसके साथ फराज भी पकड़ा गया। ज़ैनुल आबिदीन को कैद से निकाल कर रियाया के सामने पेश किया गया। लोग रो पड़े, वो जानते थे यही वो शख्स था जो हमेशा इनके हक में खड़ा रहा। ज़ैनुल आबिदीन ने सुल्तान की जान बख्शी की सिफारिश की, मगर एक शर्त पर कि वो बाकी जिंदगी कैद में रहकर इस अंजाम पर गौर करे। सुल्तान मुराद एक किले की कोठरी में जिंदगी के बाकी दिन गुजारने लगा, बगैर ताज, बगैर दरबार और बगैर तख्त के। वो रोज दीवार पर लिखता, गरूर का ताज हमेशा जमीन पर गिरता है, मगर जब गिरता है साथ बहुत कुछ लेकर गिरता है। किले की इस खामोश कोठड़ी में जहां सुल्तान मुराद कैद था, वक्त सुस्त रवि से गुजरता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अब इसके हाथ में न तलवार थी, न तख्त का सहारा, सिर्फ दीवारें थीं, यादें थीं और ज़मीर की वो गूंज जो हर रात दिल को काटती थी। सुल्तान ने रोज एक ही जुमला दोहराना शुरू कर दिया, मैं गलती पर था, जैन सच्चा था, रियाया मजलूम थी। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, मगर ज़ैनुल आबिदीन जानता था कि यह पागलपन नहीं, ज़मीर की बेदारी है। ज़ैन अब सल्तनत नूरा का निगरान बन चुका था, लोगों के मशवरे से, बगैर किसी ताज के, सिर्फ सच्चाई और अदल के साथ। ज़ैन ने सल्तनत में कई इस्लाहात नाफिज की, हर शख्स को अदालत में आवाज़ दी गई, तमाम बेबुनियाद टैक्स ख़त्म किए गए, फ़ौज को नज़्म ज़ब्त और रियाया की हिफाजत का अहद दिलाया गया, मदरसे, शफाखाने और बैतुल-माल दोबारा फ़ाल किए गए। पहली बार अवाम ने हुक्मरान को अपने दरमियान पाया, न कि महल के बुलंद सतूनों में छुपा हुआ। लोग ज़ैन के हाथ चूमते, मगर वो कहता, मोहब्बत मेरे लिए न रखो, इंसाफ के लिए रखो। अगर मैं भी गलती करूं तो मुझ पर भी आवाज़ उठाना। यही वो सबक है जो हमने सुल्तान मुराद की कहानी से सीखा है। इधर सुल्तान मुराद की सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने पैगाम भेजा कि वो ज़ैन से मिलना चाहता है। ज़ैन किला नूर की कोठरी में गया। मुराद की आंखों में अब गरूर नहीं, आंसू थे। ज़ैन, मेरे भाई, अगर तू मेरी नसीहत पर ध्यान देता तो मैं आज बादशाह होता। ज़ैन ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, नहीं मुराद, अगर तू अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता तो आज भी रियाया तेरे नाम पर दुआएं मांगती। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, आईना था, मगर तुमने आईने को तोड़ दिया। मुराद खामोशी से आंखें बंद करके बोला, क्या तू मुझे माफ़ कर सकता है? ज़ैन ने जवाब दिया, मैंने तो उस दिन माफ़ कर दिया था जब रियाया ने तुम्हें नहीं मारा, जब तुम्हें जिंदा छोड़ा, ताकि तुम जीते जी वो सबक सीखो जो मरने से पहले कम लोग सीखते हैं। मुराद की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के लिए कमरा साकित हो गया। चंद ही दिन बाद मुराद का इंतकाल हो गया। कोई जुलूस न निकला, कोई ताज न बदला, बस शहर की जामिया मस्जिद में इमाम ने दुआ की, या अल्लाह, जो तख्त पर बैठे उसे अदल अता फरमा, जो अदल छोड़े उसे अंजाम याद रखना सिखा। मुराद की कब्र पर सिर्फ एक कतबा नस्ब हुआ, ये वो शख्स था जिसने सब कुछ पाया मगर सब कुछ खो दिया और आखिर में खुद को पा लिया। अब सल्तनत नूरा एक मुख्तलिफ सल्तनत थी। यहाँ हुक्मरान अवाम में खुलते थे, यहाँ अदालतें खुली थीं, यहाँ फतूहात का मतलब दूसरों पर जुल्म करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को शिकस्त देना था। कहानी हर शहर, हर बस्ती, हर मदरसे में सुनाई जाने लगी, गरूर का ताज, ताकि नई नस्ल ये जान ले कि इक़्तिदार एक अमानत है, माल नहीं। रियाया एक ख़ानदान है, ग़ुलाम नहीं। और हुक्मरान वही है जो खुद को सबसे कम समझे ताकि सबका हक अदा कर सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिकायत ज़माना को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।